पिलाए आमे आज व्याकरण वाक्य विचार आलोचना करथिले। द्वितीय विषय हूँ पद विन्यास। आज आमे पद विन्यास आलोचना करबा। एही पद विन्यास रे केते तो गुरुत्व कथा मु कहूची ताको मने देई वीडियो को अवलंबन कर। गोटे कथा अछि कही बोली पारे जे 50 सिंगिड़ी बिकेसे। ए गोटे लोकवाणी अछि। आमे जानती गोटे वाक्य रे कही कही जानिले सब सुंदर देखा जाए। ताले जेते चिंगड़ी जेते पचा होइथाउ जे कहि पाइला से स्वतंत्र भाव में बिकी पारला। तेणु यही कथा को आम जो करवा ताले एटे पद उपर निर्भर करे। तेणु कौ पद कौटी रहिले से जिनसटा सुंदर हेबो से कथा आमे जानिबा। पिला तमे मन रख जे कौ वाक्य रे कौटु कौ पद साधारणतः आमे जानिचंती गोटे वाक्य रे कर्ता कर्म और क्रिया यही गुड़ाक रही थाए। कर्ता आम जानी वाक्य रे मूल रे कर्ता रहे तापर कर्म रहे एवं वाक्य रे शेष रे क्रिया रहे। एटा को मन रख। तापर आम कहती जे गोटे उदाहरण निया जाऊ। कर्ता क्यों रहे ना प्रथम रे वाक्य आरंभ रे कर्ता रहे। उदाहरण स्वरूप रामचंद्र रावण को वध कले। पिले समस्त बही खोल 4 पेज व्याकरण बही चतुर्थ पेज को अवलंबन कर जे रामचंद्र रावण को वध कले। ताले एठी रामचंद्र है कर्ता वध कले है क्रिया। तेणु आमे जानिले प्रथम वाक्य रे आरंभ रे रहे कर्ता एवं शेष रे रहे क्रिया। प्रथम गला तेणु 12टी एठी रही 12टी उदाहरण दिया यही उदाहरण को अवलंबन कले आम वाक्य सुंदर सरस और मधुमय करि परिबा। तेणु प्रथम गला ताले आमे कौन जानिले ना वाक्य रे प्रथम रहिबो कर्ता एवं शेष रहिबो क्रिया। प्रथम गला। द्वितीय कथा देख। द्वितीय कथा होची आ गोटे उदाहरण निया जाऊ जे अक्षय गोटे भल गीत गाइले। ताले गाइले हेला तमे जानिचो समस्त क्रिया। गीत हेला कर्म। गीत पर गाइबा रही। तेणु वाक्य रे क्रिया सकर्मक होइथिबो जदि कर्म थिबो सेठी कर्म पदटी क्रिया पूर्व बसिबो। ताले वाक्य दी प्रकार गोटे सकर्मक क्रिया गोटे अकर्मक क्रिया। जोटी कर्म थाए ताले गीत एला कर्म। तेणु देख तो आमे कहले वाक्य रे प्रथम रहिला कर्ता तापर रहिबो कर्म तापर रहिबो क्रिया। एटा सज्जीकरण उपाय एटा को पद विन्यास कुआ जाए। द्वितीय गला। तेणु तृतीय देख। तृतीय गोटे उदाहरण निया जाऊ। पंडित शिष्य मान को उपदेश देले। ताले शिष्य मान एठी देख 2टा कर्म अछि रे ए वाक्य रे। ताले शिष्य मान को उपदेश शिष्य मान को गोटे कर्म उपदेश होची आ गोटे कर्म। देले हला क्रिया पंडित हला कर्ता। तेणु गोटे होची कर्ता आ 2टा एठी कर्म होयला। गोटे मुख्य कर्म गौण कर्म। परीक्षार पड़ो जे मुख्य कर्म वाक्य केउठी बसे आमे कौन कहवा ना गौण कर्म पूर्वर परे मुख्य कर्म बसे। गौण कर्म परे अर्थात समापिका क्रिया परे पूर्वर मुख्य कर्म बसी था। ये गोटे उदाहरण गला। उदाहरण स्वरूप देख दे शिष्य मान को पंडित शिष्य मान को उपदेश देले। ताने एठी गौण कर्म हैला शिष्य मान को एवं उपदेश मुख्य लक्ष्य जोटा मुख्य कर्म ताले उपदेश एटा जो मुख्य कर्म। तेणु मुख्य कर्म कोठी बसिला ना गौण कर्म परे। गौण कर्म कौन शिष्य मान को। आ गोटे उदाहरण या शिक्षक छात्र मान को व्याकरण पढ़ाउछंती। ताले एठी पिला माने क्रिया किया रे ना पढ़ाउछंती हला क्रिया। शिक्षक हला कर्ता छात्र मान को छात्र मान हला गौण कर्म। ताकर मुख्य कर्म कौन ना पढ़ाइबा। तेणु छात्र मान है गौण कर्म एवं पढ़ाइबा हूँ मुख्य कर्म। तेणु पढ़ाइबा पूर्व कौन रही ना गौण कर्म रही। तेणु गौण कर्म पर मुख्य कर्म रहा। तेणु शिक्षक छात्र मान है गौण कर्म पढ़ाइला है क्रिया पढ़ाइला है मुख्य कर्म। तेणु गौण कर्म पर मुख्य कर्म बसे। परीक्षार पड़ो जे मुख्य कर्म वाक्य कौटी बसे। वाक्य जदि गोटे वाक्य 2टा कर्म थाए
गोटे मुख्य कर्म गोटे गौण कर्म तुम मन रख मुख्य कर्मटा गौण कर्म पर बसे ये गोटे वाक्यर पद विन्यास है। चतुर्थटा उदाहरण देख रे पिले चतुर्थ हे भगवान मते रक्षा कर। हे भगवान है कौ शब्द रे ना एटा है तमर संबोधन पद वाक्य कौट रहा जो परीक्षा पड़ो संबोधन पदर धर्म है वाक्य आरंभ एवं वाक्य शेष संबोधन पद उदाहरण स्वरूप देख हे भगवान मत रक्षा कर ताना रक्षा कर हूँ वाक्य ता पूर्व हे भगवान ताना संबोधन पद किमी चिन्ह ना गोटे तार चिन्ह रही गोटे फुल स्टॉप ता तले गोटे बिंदु सेटा है संबोधन पद तेणु आरंभ संबोधन पद रहे एवं शेषर मध्य शेषर गोटे उदाहरण देख मते शक्ति दियो प्रभु तार मते शक्ति दियो प्रभु ये वाक्य शेष रहा मते शक्ति दियो हे प्रभु ताले हे प्रभुटा है कौन संबोधन पद वाक्य मते शक्ति दिया वाक्य हे प्रभु है संबोधन पद तेणु ये आम कौन जानिले ना पद विन्यास जे संबोधन पद वाक्य आरंभ एवं शेष बस तापर पिला देख 5 नंबर 5 पद विन्यास हो चतुर लोक सबुठी जीतती चतुरटा कि शब्द रे अरे चतुर है विशेषण शब्द ताले परीक्षा पड़ो जे विशेषण पद वाक्य केउठी बसे ताले चतुर जदि है गोटे विशेषण पद ताले तार विशेष पद क्या लोक है विशेष पद चतुर लोक सबुठी जीतती है क्रिया ताले ये वाक्य कौन है ना चतुर है विशेषण पद एवं लोक है विशेष पद ताले प्रश्न किमिति पड़िबारे ना विशेषण पद वाक्य कौड़ी बसे विशेषण पद कौड़ी विशेष पद पूर्वर विशेषण पद पर आउ गोटे उदाहरण निया सुंदरी बालिका विद्यालय को जाउछि ताले सुंदरी है गोटे कौन ना विशेषण पद बालिका है विशेष पद ताले विशेष पद पूर्व कौन रहा विशेषण पद तेणु सब देख विशेषण पद विशेष पद पूर्व विशेषण बताए यह हूँ वाक्य विन्यास तापर पिला 8 नंबर देख 6 नंबर देख 6 नंबर देला जमीदार पुओ सुरेंद्र मंदिर तोली ताले एठी देख दीटा कथा है ये विशेष अच्छी विशेषित शब्द अच्छी संबोध पद अच्छी कौन किमिति ना जमीदार पुओ सुरेंद्र तुम जान जमीदार पुओ गोटे सुरेंद्र गोटे तोली क्रिया यही वाक्य देख संबोधित पद संबोध पद और संबोधित पद ताले प्रश्न केमिति कला वाक्यर संबोध पद केउठी बसे वाक्यर संबोध पद केउठी बसे ताले संबोधित मन रख संबोधित पद होची कर्ता एटा कर्ता किए रे ना संबोधित पद है सुरेंद्र ताले का को संबोध कराई जमीदार पुओ ताले जमीदार सहित से संबोधित तेणु जमीदार एटा संबोधित पद संबोध पद एवं संबोधित पद है सुरेंद्र संबोधित पदर अन्य है कर्ता तेणु कर्ता पूर्व संबोध पद बसे मन रहा यही वाक्य पद विन्यास जानिले संबोध पद कौटी बसे ना संबोधित पद अर्थात कर्ता पूर्व संबोध पद संबोध पद बसे एटा गला तापर 7 देख 7 सकाळे काम आरंभ हुए सकाळे सूर्य उदय हुए ताले उदय हेबाला क्रिया सकाळे कौन ना अधिकरण कारक ताले अधिकरण कारक बेला बेला विभक्ति युक्त है ताले सप्तमी विभक्ति सकाळे अर्थात सकाळ रे ताले रे ठारे मानकटारे हला सप्तम विभक्तिर चिन्ह तेणु सप्तम विभक्ति मूल रे बसे ताले वाक्य आरंभ रे बेले बेले सप्तमी विभक्ति बसे बेले बेले तापर 8 पिला देख यह केवल संभव हेब कठिन परिश्रम द्वारा अरे कठिन परिश्रम द्वारा गुरुत्वारोपक शब्द गुरुत्व गोटे प्रश्न पड़े गुरुत्वारोपक शब्द वाक्य केउठी बसे
ନା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପକ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ବସେ। କେମିତି ଦେଖ, ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ କହିବା ଗୁରୁତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି ନା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଣ? ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାସ୍ କଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କଲ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପକ କାହାର ଦିଆଗଲା ନା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମଟା କୋଉଠି ବସିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପକ ଶବ୍ଦ ରୁହେ। ଯେଭଳି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାସ୍ କଲ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଗଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଅବୟ ପଦ। ଅବୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କୋଉଠି ବସେ? ତାହେଲେ ରମେଶ ବିନା। ବିନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ, ରମେଶ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା, ବିନା ହେଲା ଅବୟ ପଦ। ଏ କାମ ହୋଇପାରିବନି। ବିନା ହେଲା ଅବୟ ପଦ, ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ। ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ମୁଁ କହିଥିଲି ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ କଣ ନା କର୍ତ୍ତାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରମେଶ। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ପରେ ବିନା ବସିବ। ତାହେଲେ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? କର୍ତ୍ତାକୁ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ରମେଶ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ବିନା ହେଲା ଅବୟ ପଦ। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ପରେ ଅବୟ ପଦ ବସେ। ଅର୍ଥାତ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ। କର୍ତ୍ତା ପରେ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ବସେ। ଏଟା ପିଲା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଯେ ବାକ୍ୟରେ ପଦା ନାହିଁ ଅବୟ। 10 ନମ୍ବର, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ? ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବୋଧ ପଦ କେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଆଉ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ। ସମ୍ବୋଧିତ ପଦର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା କହିଥିଲି କର୍ତ୍ତା। ସମ୍ବୋଧ ପଦ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବସେ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର। ତାହେଲେ ବାପା ଜେଜେଙ୍କର, ତାହେଲେ ଜେଜେଙ୍କର ହେଲା ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ। ତାହେଲେ ଜେଜେଙ୍କର ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ବାପା ହେଲା ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଏବଂ ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଜେଜେ ମାଙ୍କର ହେଲା ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ, ଜେଜେ ହେଲା ସମ୍ବୋଧ ପଦ। ତେଣୁ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବୋଧ ବୁଝାଇବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ସେଇଠି ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି କେମିତି ବିଭକ୍ତି ହେଲା? ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜେଜେ ମାଙ୍କର ହେଲା କଣ? ବିଶେଷ ପଦ। କାରଣ ଆମେ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦକୁ ବିଶେଷ ପଦ କହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଏଟା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ସମ୍ବୋଧ ପଦ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ କିଏ ହେଲା ନା ବାପା ହେଲା ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଆଉ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ହେଲା ଜେଜେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହବ। ଏଟା ଜେଜେଙ୍କର, ଏଠି ମାଙ୍କର, ଏଠି ଦିଟା ହେଲା ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ। ଏଇ ମାନେ ବିଭକ୍ତି। କି ବିଭକ୍ତିରେ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଗଲା। ତାପରେ 11 ଦେଖ, 11 ହବ ଯେ ନାହିଁ ଆଉ ନ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବସେ? ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ। ନାହିଁ କୋଉଠି ବସିବ? ପିଲା ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, କଟକ ହେଲା କର୍ମ, ଗଲା ହେଲା କ୍ରିୟା। ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, କଟକ ହେଲା କର୍ମ, ଗଲା ହେଲା କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ନାହିଁ କୋଉଠି ବସିଲା ରେ ପିଲା? ଗଲା ନାହିଁ। ଗଲା ହେଲା କଣ? କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ପରେ ନାହିଁ ବସେ। ପିଲା ଜାଣିଲ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସେ ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ କୋଉଠି ବସେ ନା କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ନାହିଁ ବସେ। ତାପରେ ଦେଖ ନ କୋଉଠି ବସିବ ନା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ। କାଲି ତୁମେ ଘରେ ନଥିଲ। କାଲି ତୁମେ ଘରେ ନଥିଲ। ଥିଲ ହେଲା କଣ? କ୍ରିୟାପଦ। ନଥିଲ ହେଲା ନ ବସିଲା କୋଉଠି? କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ନ ବସେ ଆଉ କ୍ରିୟା ପରେ ନାହିଁ ବସେ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡେ
ଯେ ନ ଆଉ ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ କୋଉଠି ବସେ ନା କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ନାହିଁ ବସେ, କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ନ ବସେ। ଉଦାହରଣ ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଗଲା ଶେଷରେ 12 ନମ୍ବର ଶେଷରେ ହେଲା ଯେ ବାକ୍ୟରେ କୋଉଠି ସବୁ କାରକ ମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି କାରକ ବସେ। କାରକ ବାକ୍ୟରେ କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ପଦ ପରେ କାରକ ପଦ ବସେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କହୁଛି ଦେଖ ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ କାରକ ପଦ କେଉଁଠି ବସେ? କର୍ମର ପରେ ବସେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ତାହେଲେ କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସମ୍ବଦ ପଦ ଆମେ କହୁଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବସେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବସେ, ସେଇଭଳି କର୍ମ ପଦ କାରକ ପଦ କୋଉଠି ବସେ ନା କର୍ମ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଉପାଦାନ କାରକ, ଅଧିକରଣ 4ଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ କରଣ କାରକର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକର ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି, ଉପାଦାନ କାରକର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି, ଅଧିକରଣ କାରକର ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି। এইগুলা କେତେବେଳେ? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଯେ କରଣ କାରକର ଚିହ୍ନ କଣରେ? ଦ୍ୱାରା କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଇରେ କରଣ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ଦେଇରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଲା କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ନିମିତ୍ତ ପାଇଁ, ଉପାଦାନ ହେଲା ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଅଧିକରଣ ହେଲା ରେ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ସେଇଭଳି ଚିହ୍ନ ଦେଖ ଅଛି। ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲା, এইটা ହେଲା ବେତରେ। ତାହେଲେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ଅଧିକରଣ କାରକ। ଏଇଟା କଣ କି ପଦ ନା କାରକ ପଦ କର୍ମ ପଦ ଅଛି। ତାହେଲେ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ, ତେଣୁ ପରେ ହେଲା ଏଟା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ବୁଝିଲ, এটা ପୂର୍ବରୁ এটা ପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କାରକ ପଦ କର୍ମର ପରେ ଓ ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା, এটা ହେଲା ଅଧିକରଣ କାରକ। ତାପରେ ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ। ଆରେ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଲା ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। କଣ ନା ଗୋପାଳକୁ ଏଟା ବହି, ତମର ବହିଟେ ହେଲା ତମର ଗୋପାଳକୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋପାଳ କଣ ହେଲା? ଏଟା ହେଲା ତମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ତାହେଲେ କର୍ମପଦର ପରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା। ଏଇ ବାପା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ, ଏଟା ପରେ ବସିଲା, ଏଟା ପୂର୍ବରୁ। ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ, ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା, ଏଟା ପରେ ବସିଲା। ସେଇଭଳି କଥା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ନରସ ବ୍ୟବସାୟ ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଟା ହେଲା ଉପାଦାନ କାରକ। ନରସ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଛି। ତାହେଲେ ଏଟା ତମର ରୋଜଗାର ହେଲା କର୍ମ, କରିଛି ହେଲା କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ନରସ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବସାୟ ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଟା ହେଲା ଉପାଦାନ କାରକ। କିନ୍ତୁ ନରସ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଛି, ଏଟା ପରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ହେଲା ଖ ନମ୍ବର ମିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖାଗଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଘରେ ଦେଖାଗଲା। ତାହେଲେ ମିତା କର୍ତ୍ତା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ହେଲା କର୍ମ। ତେଣୁ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ଏଟା ହେଲା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ମିତା ଘରେ ଶିକ୍ଷକ ଏଟା ପରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୋଉଠି କାରକ କୋଉଠି ସବୁ ବସେ ନା କାରକ କୋଉଠି ବସେ ନା କର୍ମ ପରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଏଇ କରିକି ହେଲା ପଦ ବିନ୍ୟାସ ତୁମେ ଜାଣିଲ। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରା ଓଲଟା 6 ପେଜ ଦେଖ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବସେ? ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ 2 ଜାଗାରେ ବସେ, ଗୋଟେ ହେଲା ମୂଳରେ ବସେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ବସେ। ଶେଷରେ ହେ, ମୂଳରେ କଣରେ ନା ହେ ଭଗବାନ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ ହେଲା ମୂଳରେ ବସେ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଟା ମୂଳରେ ବସିଲା। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଏଟା ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ, ହେଲା ଶେଷରେ ବସିଲା। ତେଣୁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବସେ। 1 ନମ୍ବର ଗଲା। 2 ନମ୍ବର ପିଲା ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଓ
ଓ ନ କେଉଁଠି ବସେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ନ କୋଉଠି ବସେ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ନାହିଁ ବସେ ଓ ନ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଗଲା ନାହିଁ ଗଲା ହେଲା କ୍ରିୟା ନାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ ପଦଟା କ୍ରିୟା ପଳୟ ହେଲା ନାହିଁ ପଦ ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି ଥିଲି ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ ନ ହେଲା କଣ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଓ ନ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ନ ବସେ ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ନାହିଁ ବସେ 2 ନମ୍ବର ହେଲା 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ବସାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ 3ଟା ଅଂଶ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମ ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କର୍ମ ଶେଷରେ ହେଲା କ୍ରିୟା ତାହେଲେ କ୍ରିୟା କୋଉଠି ବସେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରେ କର୍ତ୍ତା ବସେ ଏବଂ ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ବସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆସନି ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ବସେ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବସେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଆରେ ଗୋଟେ ହେଲା ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଆଉ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ଆମେ କଲେ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦର ନାଁ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବସ ଗୋବିନ୍ଦର ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲା ସମ୍ବୋଧ ପଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଲା କର୍ତ୍ତା ତାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ କହନ୍ତି ତେଣୁ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥାତ କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ବସିଲା ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବସିଲା ସମ୍ବୋଧ ମନେ ରଖ ସମ୍ବୋଧ ଆଉ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦକୁ କର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି ସେ କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବସେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ପଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ରଖାଯାଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ବସେ ନା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ଶବ୍ଦ ବସେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସେ ଯୋଉଠି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାସ୍ କଲ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଯେ କଠିନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ବସିଥାଏ ତାପରେ ଗଲା 5 ନମ୍ବର ଗଲା 6 ନମ୍ବର ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା କଣ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ହେଲା ବାଳିକା ତେଣୁ ବାଳିକା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା ତମର ବିଶେଷଣ ପଦ ତେଣୁ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ଉଦାହରଣ ସହ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲା ତାପରେ ଗଲା ଏଟା ହେଲା କେତେ ନମ୍ବର ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲା 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ପଦ ନାହିଁ ଅବୟ କେଉଁଠି ପଦ ନାହିଁ ଅବୟ ଆରେ ବିନା କିନ୍ତୁ ଓ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଅବୟ ପଦ ତେଣୁ ବିନାଟା କୋଉଠି ବସେ ନା କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତା ପରେ ବିନା ବସେ କର୍ତ୍ତା କିଏରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉଠି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝେଇବ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ରାମ ବିନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି ରାମ ବିନା ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଯାଇପାରିବନି ରାମ ବିନା ବା କାରିଗର ବିନା ତାହେଲେ ବିନା ହେଲା ଅବୟ କାରିଗର ସମ୍ବୋଧିତ ପଦରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ବିଶେଷ ପଦ ତେଣୁ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ବା ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ଅବୟ ପଦ ବସେ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପଦ ବିନ୍ୟାସରେ ଗଲା ତାପରେ ଶେଷରେ ହେଲା ସମ୍ବୋଧ ପଦ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଆରେ ସମ୍ବୋଧ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ବୋଧ ବୁଝାଏ ଆରେ ସମ୍ବୋଧ ମାନେ ଜାଣିଲ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଆଉ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ତାହେଲେ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ବୋଧ ବୁଝାଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ହୁଏ ବା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଯଥା ଦେଖ ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଦେଖ ବାପା
ବାପା ହେଲା ସମ୍ବୋଧ ପଦ, ଜେଜେଙ୍କର ହେଲା ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ। ତାହେଲେ ଏଠି ଜେଜେଙ୍କର ହେଲା ବିଶେଷ ପଦ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ରହିଛି। ଆଉ ଜେଜେ ହେଲା ସମ୍ବୋଧ ପଦ, ଆଉ ମା ହେଲା ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ, ସେଟା ବିଶେଷ ପଦ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ କୋଉଠି ବସନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବୋଧ ବୁଝାଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏଠି ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ଜେଜେଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପଦ ବିନ୍ୟାସ ହୁଏ। ପିଲେ ତମେ 20 ମାର୍କ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟା ହଉଛି ବାକ୍ୟ ବିଚାର। ବାକ୍ୟ ବିଚାରରେ ଆମେ ଦିଟା କଥା ଜାଣିଲେ। ଆଜି ପଦ ମାନେ କୋଉଠି ବସେ, ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମଟା ତମର ଥିଲା ଯେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତି କଣ, ସେଟା ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି, ସଂଗତି ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଲା। ବାକ୍ୟାଂଶ, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଆଲୋଚନା କଲି। ତାପରେ ବିଷୟଟା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କଣ। ତେଣୁ ଏବେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।